क्लासिक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहिब पातशाह बानी प्रथम भगवती सुन के गुरु नानक ले त्यार फिर अंगद गोते अमरदास गुरु रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हराय श्री हर कृष्ण की आई तिथ सब जाय गुरु तेग बहादुर सिमरन गुरु नानक दावे जाय दसवें पातशाह श्री सतगुरु गोबिंद सिंह जी सब तो सहाय श्री सतगुरु बालक सिंह जी सिमरिया जिन मार्ग गया बधाए अकाल पुरख श्री सतगुरु राम सिंह जी जिन जम तोलिया चढ़ाए जोत का जमा श्री सतगुरु हरि सिंह जी जिन टुक्की ने मिलाए बड़े प्रताप वाले अटल प्रतापी श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी जिन्होंने कल युग विच सुख सोचना में नाम बाणी का परिवार दीदा चलाए सर्ब कला सिमरत श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी जिनकी महिमा कह ना जाए हाजरा हजूर गदी मशीन पैरे द मालिक श्री सतगुरु उदय सिंह जी सब तो सहाय गुरा जी दे चार साहिबजादे पंज प्यारे 40 मुक्ति 80 शहीद प्यान शहीदादी कमावल त्यान पर की आप जी दा पवित्र नाम चितावे सतगुरु सच्चे पातशाह जी असी सदा पुलनहार हाथ तुसी सदा बख्शिंद पिता हो दरो करो सिखी सदक बख्शो बेमल को ना मरिए धरती ते धर्मता मामले नाश करो अपने संत खासा प्रकाश करो गौगरीब दे कष्ट दूर करो कुल किसी तेरा नाम जपे को देखना रहे दीना बंधु सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप जी दिया प्यारिया संगतां ने एकत्र हो के आप जी दा पवित्र नाम दा सिमरन करन लगे हन दर प्रवान होवे दर्शना दी दात बख्श लो ना विसरो ना विसारो रख लो बख्श लो दे करके दियो दीदार श्री सतगुरु राम सिंह नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला वाले लंगर है ਉਹਦੇ ਚ मास नहीं रिझ सकता बाहर बेशक कोई छके कुछ करे लेकिन लंगर विच मास नहीं जाता और जेड़ा अंदरला पुजारी है क्योंकि लंगर विच कोई कोई सिंह लांगरी बाहर छक लेंदे जाके लंगर विच लग जाते हैं जेड़ा अंदरला पुजारी है गुरु साहब के तखत का उन्होंने दे हथ का प्रसादा भी नहीं छकदा ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ लांगरी एक रखिया होया है पुंजे वो बराजदा और सने के असी रोज स्नान करदा सेठ जी ते मैं गए असी जाके कोल बैठे इस तरह पुंजे थड़े जे उत्ते बैठे बचन विलास करन लगे कहने लगे कि दिन मैनू आलस हो गया मेरी अख लग गई ते मैं स्नान ना कीता मैं आख्या मैं कहड़ा सुता वो जेड़े हथियार शस्त्र गुरु साहब दे जिन्हां नूं मैं रोज साम के रखदा सा जिस वेले मैं रखन लगा मेरी उंगल कटी गई ये उन्होंने आप सानू दसिया हाँ सिंगल रीति नित व्रत जेती मैं कर लियाओ दिखो जेते थी जो कुछ होते देखो वो रीति लिखो तुमको जे को भेंट चढ़ाए पर एक गल करनी तुसा करना है पाठ करनी है कथा ये कोई भेटा चढ़े वहां की वहां बेहोलाए उथों दी लैके नहीं आनी भेटा नहीं लैनी तुसी पूजा नहीं लैनी कौड़ी एक लवो तुम नाही एक कौड़ी लेनी नहीं उथों शादी भी करवायो नाही उथे जावेगा तो शादियां भी उधर दक्षिण च ज्यादा हो जांदियां ने देखी जाके किते फस ना जाई ना जड़ माया विच ना चेतन माया विच सब सुध जल्द लियाए दे हो को खबर सारी सानू लिया के छेती दे भाई कहीं मोहे भूले मत दे तो को मेरा कहना ना भूल जाई सुनकर राय सिंह सतमानी राय सिंह ने सत बचन मान लिया धन सतगुरु के सिख जेड़े सत बचन मान लिया क्योंकि गुरु ने जो हुक्म दिता सिख ने मनिया तो गुरमुख जे गुरु का हुक्म नहीं मनिया मन दे आखे लग्या तो मनमुख हाथ जोड़ी में बेनती जानी इस तरह हाथ जोड़ करके बेनती करता है प्रभु जी जाऊं अभी सुरसारा ये महाराज मैं जावांगा सारी खबर लियावांगा देखमो 10वां गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह साहिब का गुरुद्वारा मैं दर्शन कर आवांगा मोबाइल कृपा देश प्रभ करिए कृपा मेरे उत्ते करनी दीनदास के सिर कर करिए गरीब दास के सिर उत्ते हाथ धर दियो क्योंकि ताई कहा प्रवाह खाऊं की जाकर बसीस धरियो गुरु इस अवसर कहो गुसाई सतगुरा ने सिर उत्ते हाथ रखिया और आखिया वहाँ ब्याह कराना नहीं उसे देखी ब्याह ना करा ले
ਅੰਤਰ ਨਾ ਭੂਲੋ ਬਦ ਮੋਰੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈ। ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਰਖਵਾਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨਾ ਭੁੱਲੇਗਾ ਜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਰਾਖੇ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਵਾਂਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਉੱਥੋਂ। ਪੂਜਾ ਉਹਾਂ ਚਾਹੀਏ ਦੇਣੀ। ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧਕੀ। ਗਾੜੀ ਰੇਲ ਨ ਯੱਕਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਰੇਲ ਸੀ, ਨਾ ਯੱਕਾ ਸੀ। ਸਾਧਨ ਨਾ ਚਾਲੇ ਥੇ ਜੋਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੇ। ਬੰਦ ਕਠਨ ਪੀਲਨ ਕੋ ਵਸਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਬਗੇਰੇ ਕਰਤ ਬਿਨਾ ਸਾ ਸ਼ੇਰ ਬਗੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਹੋਤਾ ਐਸ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ। ਕਮ ਜਾਤੇ ਫੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਲੇ 20-50 ਜਥਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਲੇ 150 ਇਕੱਠੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਿਲ ਕਰ ਜਾਤੇ 20-25 20-25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ। ਜਾ ਦਿਨ ਗਏ ਰਾਏ ਮ੍ਰਿਗੀਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਕੋ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਫਾਂਦ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਟੱਪਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਛਪੜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਮੈਂ ਧਰ ਨਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸੁੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਦ ਪੈ ਹਰ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈ ਦੂਰ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੋ ਬਾतें ਕਰਦ ਬਖਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੋਏ ਜਾਣੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੌਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਦੋ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਬਿਆੰਗਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ 5 ਪਾਠ ਜਪ ਜਾਪ ਦੇ ਕਰੇ, 5 ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, 5 ਮਾਲਾ ਪੱਕੀਆਂ ਭਜਨ ਦੀਆਂ ਫੇਰੇ, 1 ਮਾਲਾ ਭਗਵਤੀਆਂ ਦੀ ਫੇਰੇ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, 100 ਪੱਤਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਬਿਆੰਗਮ ਆਪ ਪਕਾ ਕੇ ਛਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 8 ਪੈਰੇ ਇਸੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ ਉਹ 2.5 ਮਾਲਾ ਪੱਕੀਆਂ ਫੇਰੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਪ ਜਾਪ ਰਹਿ ਰਾਸ ਆਰਤੀ ਸੋਹਿਲਾ ਔਰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਪੜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਟ ਵੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਨੇ ਨਾ ਕੱਟੇ ਕੇਸ, ਉਸਤਰੇ ਨੇ ਨਾ ਕੱਟੇ ਕੇਸ, ਉਹ ਖੋਪਰੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੱਟੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾੜੀਆਂ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪ ਕਸਕਾਸੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਹੇਠੋਂ ਮੁਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਟ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀਏ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੰਤਰ, ਜੰਤਰ ਤੇ ਤੰਤਰ। ਜੰਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਸਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਸਾਇਆ ਹੈ ਜੰਤਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਲੋਕ ਸੱਪ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਤੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਬਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਨੇ ਆ ਔਰ ਸਰਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਵੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਖੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੀਜਨਾਥ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਾਲੇਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਬੌਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਛੋਟੇ 2 ਭਰਾ ਹਨ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਰੌਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੇ ਆਏ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 14-15 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਭੁੰਨਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 14-15 ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਪੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਤੋਂ ਮੰਨੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਆਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਬੜਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ। ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਾ ਉਥੋਂ ਕੜੂ ਲੈ ਕੇ ਕੌੜ ਖਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਪੜੇ, ਕੂਕ ਨਾ ਸੁਣੀਆ ਪੁਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਢ ਲੈ ਅੰਤੀ ਵਾਰ। ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੇਰ ਕਹੀਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ ਅਮਰਾਪੁਰ ਬਾਸਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ। ਸਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਸੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाएगी। हाँ जी। 200 योजन पैंदा चूरन, 800 को पैंदा गुरुद्वारे तो भैणी साहब तो हजूर साहब करीब 1400-1500 मील होएगा। थोड़े दिन में कीना तूरन, सिख ने बड़ी छेती कीता, क्योंकि गुरु की कृपा सी ना। मैं कल परसों गल सुनाई सी, उन्हें आख्या गुरु कृपा करे तो मैं इन्ने चिर विच पहुंच सकदा जिथे जम मार्ग का रस्ता साल भर का लिखिया है। सतगुरु की बख्शिश बड़ी चीज है। हाँ, जंगल गए माहे तह आयो, जंगल राह माहे तह आयो। रस्ते विच एक बड़ा भारी जंगल आया। कोई मिला तिस इन्हें सुनायो, कोई आदमी रस्ते च मिलिया, उसने रस्ते तुरिया जांदे नूं की आख्या, भाई सुनो गल, इस बन में है केर भारी, इस बन विच बड़ा भारी शेर है। गोरे ताए रहे रखवारी, गोरे ताए रहे रखवारी। गोरे अंग्रेज उसकी राखी करते हैं। चौकियां बनाइया हुई रस्ते च कि जिस आदमी ने ठहरना होवे उत्थे जाके ठहरे, बाहर ना ठहरना किते। आई तुमको रात नजीक, तुहानू रात नेड़े आई हुई है। चौकी पर रहना तुम्हारी ठीक, तुसी भाई चौकी है जिथे बनी हुई उत्थे रहना, जिथे सिपाही रहंदे ने। तुहानू रात नेड़े आई है। इस जंगल में शेर बड़ा भारी है, देखना बाहर नहीं रहना किते। दोनों जब ऐसी सुन पाई, जदों दोहां ने गल सुनी, साथी स्यों पाक्यो मृगराई। भाई राय सिंह अपने साथी नूं कहंदा, भाई चलिए असीं। अब भाई रात पड़ी सो रहिए, हुण भाई रात पै गई है, आपां सौ रहीए। चौकी चौकी बीच दबा सुख भैया, चौकी विच रहीए, सुखी रवांगे रात नूं। केर भारी है समझाए, इत्थे बड़ा भारी शेर रहिंदा है। सोए परा है मत आए, सोए परे ले है मत खाए, मत सुत्या पिया नूं आके मार देवे। साथी कहा सुनो मृग भाई, साथी कहंदा सुन भाई मृगराई सिंघा खालसिया, मैं लगी ठीक मन भाई, मैं भाई ये गल चंगी तरह जान ली है। कच्चा वाले हैं डराकुल, कच्चा वाले होण डराकल, कच्चा वाले डराकल होंदे हैं। मैं समझ लिया भी ये कच्छ तू पाई हुई है, पर तू बड़ा डराकल है। सुन सुन सुन
बिखरे तुम देख के भय होण व्याकुल सुन करके और देख के डर तो व्याकुल हो जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसे सुखन कहे मत मूड़ा वो मूर्ख मत वाला आदमी गुरु के सिख नूं ऐसे वचन कहता है, श्री प्रभु की गत जानत कूड़ा गुरु की गति नूं नहीं जानता कूड़ा। ਸਿੰਘ ओज ਸਿੰਘ सो ज्यादा भाई जी कहते हैं ना, गुरु गोबिंद सिंह ने ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। चले जो दसम गुरु मर्यादा ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟਮੈ ਤਬ ਖਾਲਸਤਾ ਨ ਖਾਲਸ ਜਾਣੈ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਾਲਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, मूर्ख हूँ को सार न सिखी ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। सिखी है तेग पर सिखी ਸਿੱਖੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਲਿਖੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, सिखी जो नैनन से पिछी ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਤਨੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਦ ਕੀੜੀ, ਉਥੇ ਟਿਕਾ ਨਾ ਪੁਣਹਣਾ ਠਹਿਰ ਨਾ ਸਕਾਏ ਉੱਪਰ ਕੀੜੀ। सिखी मेटे बिद कर लिखी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਬਿਦ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਭਾਈ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੰਬਰ ਗੋਤ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਿੱਧਕੀ ਹੁਤੋਂ ਮਹਾਨੇ, ਜੰਬਰ ਪਿੰਡ ਜੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਤ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ। ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੱਲ, ਲੜਕਾ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਤ ਪੂਜੋ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਤੁਸੀਂ, ਮੱਕਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਬਰਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਈ ਨਾ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਤਰਾਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਨਵਾਬ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਨਵਾਬ ਹਟਿਆ, ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੇਸ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਤਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਭਾਈ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਵਾਲਾਰ 'ਚੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਰਕ ਹੋਣ ਕੀ ਰੇਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਥੇ ਦੇਖੀ, ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੀ ਵੇ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਰਕ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਧਿਆਨ ਕਾਮ ਯਕੀਨ ਬਸੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ, ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਤਨਾਮ ਕਹੇ ਰੇਤ ਜਰਾ ਤਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਪਾਇਓ। ਇੱਕ ਚੁੰਡੀ ਰੇਤ ਦੀ ਚੁੱਕੀ, ਭਜਨ ਦਾ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਦਾ ਸੱਜੇ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ। ਮਾਰ ਰੇਖ ਮੈਂ ਮੇਖ ਬਾਲਕ ਕੀ ਬੁੱਧ ਫਿਰਾਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਣ ਹੋ ਤੁਰਕ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਹਮਰੀ ਜਾਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੜਕਾ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਸਵੇਗ ਸਿਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਰਕ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਦੇਖ ਲੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਬੰਨ ਕੇ ਛੱਤ ਨਾਲ ਤੱਤੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮੇਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣਾ,
तब नाजिम ने तुरंत एक घोड़ी मंगवाई, घोड़ी गब्बन मंगवाई। कहना इस घोड़ी के पेट में बशेरा है कि बशेरी? सिंह कहता ना बशेरा ना बशेरी। इस घोड़ी के पेट में नर खजरा है, पेट में इसके रंग काला, माथा पांव सफेद, पेट पर लसन बिसाला। ये पेट में खच्चर है और वो नर है, वो चारे पैर चिट्टे हैं, मथा चिट्टा है और वो पेट उत्ते एक लसन है। तब नाजिम ने तुरंत पेट घोड़ी चिरवायो, निकस्यो खच्चर तैस जैस बिन सिंह हलायो। सिख ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਅਮਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਹੈ ਅਮਾਨ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਾਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਣ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਜਾਪ ਨਾ ਤਾਪ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ अच्छा भाई ये तो पेट चो निकलिया, तू मैनू दस मैं कदों मरना? सिंह जी कहो पुकार, बीच 35 दिन के तुम मरना। कहना अज कर लै जो कुछ करना है, तेरा पेशाब हो जाना बंद, तू 35 दिनों मरना है। मगरों तारू सिंह वाला कम हो गया, नवाब का पेशाब बंद होया और 35वें दिन नवाब मर गया। गुरु के सिख लिखी हुई मेट देंदे हैं। भाई साहब कहते कि नेत्रा नाल देखी है कि सिख लिखी हुई मेट देंदे हैं। तो भाई सतगुरु अगे अरदास करो, सानू सिर दा दान देवे, साडे उत्ते बख्शिश करे। कल जे सतगुरु कृपा करनगे तो भाई राज सिंह दा रस्ते दा प्रसंग शेर जिस तरह पवेगा, जिस तरह सतगुरु जी भैनी साहब तो चीनी घोड़ी ते जाके उसकी 800 कोह ते रक्षा करके मुड़ के आउणगे। घोड़ी दा मुड़का सिख हैरान होणगे। सतगुरु कहणगे राज सिंह आवेगा दसेगा। मुड़ के भाई राज सिंह जी हजूर साहब तो वापस आउंदे ने, पैसे उत्थे मत्था टेक आए, 350 रुपया उन्हां दिनां च भेट चढ़ी। अज उस 3000 की 30,000 वर्गा गिन लो बेशक, क्योंकि ये जी गल है ये करीब ऐसी है कि 15-16 संमत 1900 विक्रमी हो सकता है, जिन्होंने अज 95 साल हो गए। उदों पैसे रुपये का की मुल सी। भाई साहब ने पैसा कोई नहीं लिया, रस्ते च खर्चा मुक गया। 3 दिन के भाई साहब भुखे हैं पर सतगुरु नूं याद करते हैं। कहते हैं सच्चा पातशाह तू हुक्म दिता सी कि तेरी राखी करांगे। सिख आउंदा है खूह ते जल छकण वास्ते, उत्थे एक थैली रुपईया की पई उत्तों खूह के कंढे तो मिलती है। उस चिर नहीं जनाउंदे, पानी पीता थैली हाथ च फड़ के लमका के तुर पे आए नहीं भी इत्थों मैं चुक लवां, किसी की कच्छ ते हेठ दी दे लवां अंदर, किसी की जुत्ती चुक लवां। गुरु दा सिख सी, पिछे किसी की होवे तां उहनूं दे देणी। रस्ते जदों तुरिया 5-7 को आया तो ज्ञान सतगुरां कराया भी तेरे कोल खर्चा नहीं सी, तेरे गुरु ने आख्या सी राखे आ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੇ ਸੋਈ ਅਵਸਾਰ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਓ ਨਾ ਪਾਓ ਪਾਰ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। गुरु साहब ने आख्या अब कलू आयो रे आयो, एक नाम बोवो बोवो, अनरूत नाही नाही, मत भरम भूलो भूलो। मन रुत नाम रे, गुण कहे नानक हर हरे हर हरे। बसंत राग में गुरु अर्जन देव महाराज कहते भाई सतयुग सत तेता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दरे, कल केवल नाम उधार। नाम जपना। भाई गुरदास कहना कलयुग विच प्रवान है भाव भगत ते पुरब कमाई। कीर्तन करना, कलयुग कीर्तन नाम आधार, सच्चे पातशाह हुक्म दिंदे हैं। कीर्तन करया करो, नाम जपया करो, प्रेम करया करो, सतगुरु अगे अरदास करो कि जेड़ा समा कठन आ रहा है तू कृपा करे, तेरे चरणों नाल प्रीत लगी होवे तां फिर सानू ये दुख ना देवे। जिस तरह कोई आदमी जिन्हां दे कोल गरड़ उदगार एक बूटी है, जिस आदमी वो मुंह च पा लवे किड्डा जहरी सप पिंडे ते लड़ा लवे और जहर नहीं चढ़ता, क्योंकि उसके मुंह च गरड़ उदगार होंदी है। सतगुर सच्चे ने सानू गरड़ उदगार दित्ती है, तुहानू नाम दिता है। जेड़े नाम जपणगे उन्हां नूं कोई माया दा जहर नहीं चढ़ सकदा। सतगुरु अगे अरदास करया करो, सतगुरु तुहाडे उत्ते किरपा करन, तुसीं नाम जपो। और ये वेला ये रोज दियां खेडां नहीं, पछोतावा ना मिला है। जब चूकेगी सारी
ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰਾ ਰਾਵੀ ਹੈ ਜਬ ਆਵੇਗੀ ਬਾਰੀ ਚਿਰੰਕਾਲ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਫੇਅਰ ਮੁੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਬਲ ਐਮਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਜਣਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। सतगुरु की बाणी सत सत कर जानो गुरु सिखो हर करता आप मुंहों कढ़ाए। गुरु ने हुक्म दिता है मर्दाने बुढ़े बाले जनाने मर्दाने बुढ़े बाले ने सबने बाणी कंठ करनी। अखर गुरुमुखी दे पढ़ाने देख लो हुण अगलियां पढ़िया लिखिया का कोई मुल नहीं पैंदा। अज अंग्रेजी जा रही है विदेश भाषा खत्म हो रही है। साडे मुल्क च भी हिंदी राष्ट्र भाषा बनने वाली है। कुछ दिन हुण दरवाजे ते जाके देखिया लिखिया होया हिंदी विच राजेंद्र प्रसाद बस कुछ नहीं होर उसदे नाम लिखिया होया ना अंग्रेजी है ना कुछ है। हिंदी आ गई। तुहाडी गुरमुखी बाणी गुरु साहब ने तुहाडे वास्ते पंजाबी बनाई और तुहानू चाहिए कि तुसीं इहदे नाल प्यार करो और पढ़ो। गुरबाणी पढ़िया करो और पढ़ के अर्ज करया करो कि ਇਹਦਾ भाव साडे हिरदे ते बसे तो साडा ਇਹ मनुखा जन्म सुखला हो जाए। गुर सेवा ते भगत कमाई तब ये मानस देखी पाई। इस ही को सिमरै देव सो देही भज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाओ मानस जन्म का यही लाओ। जब लग जरा रोग नहीं आया जब लग नहीं आया जब लग पिकल भई नहीं बाणी भज ले रे मन सारंग पानी। अब ना भजस भजस कब भाई आवे अंत न भजया जाई। जो कुछ करे सोई अवसार फिर पछताओ न पाओ पार। आई मनुखा दे मिली है गुरु साहब ने मनुख दे दिती है। कबीर जी कहते हैं चार पावत सिंह कुंग मुख तब कैसे गुण गई है। ऊर्त बैठ ठेगा पर है तब कद मूंड लुकई है। हर बिन बैल बराने हुई है। किसी जन्म विच मनुखा दे तो बगैर नाम नहीं जपया जा सकता। भाई नाम जपो अरदास करो सतगुरु अगे और प्यार करया करो एक दूसरे नाल। थोड़ी थोड़ी गल दे उत्तों एवें ना लड़ो दूर दूर ना जाओ। मैं अगे दिने भी अर्ज कर आया मैं फिर हुण अर्ज करांगा नामधारियां अगे जे कोई किसी का थोड़ा बहुता रौला झगड़ा है वो आपस विच बह के मुका लो। नहीं सूबियां कोल बह के मुका लो चार शरीर बह के मुका लो। जेड़ा नहीं जे मैनू हुक्म करोगे जेड़ा कुछ मैं कर सकदा कल दा दिन परसों दोपहर तक मैं रहना है ताकि तुसी पिछले वितकरे छड्डो अगे नू सीधे रास्ते लगो। गुरु अगे अर्ज करो कि साडे उत्ते किरपा कर सातों बुरा काम होवे ही ना क्योंकि तेरे सदाउने आ करदा। जिस वेले भाई जोगा सिंह हुशियारपुर जांदा साहिब सच्चे पातशाह उत्थे चौकीदार बन के जाके कहते तेर कशहरा ते सीधी पाग सिख होए क्या करें भरा। तू अपनी पग वाल देख अपनी दाढ़ी वाल देख सिख तू की करदा। पर सतगुरु पहरा देवे तो सिख बचदा है। जरा भाई नू मान हो गया सी भी मैं तेरे लावां लेके छड्डिया देखो मान नहीं करदा। सतगुरु अगे अरदास करो तुहाडे उत्ते किरपा करे। हुण इत्थे भोग पाउंदे आ जिन्हां ने जाना होवे उन्हां जाना जिन्हां बैठना वो बैठण वो अपना घड़ी आनंद लै लैण। पता नहीं अजकल के चाहते नहीं ओढ़ दिनी दसी ये सुहावे बाग विच होवांगे ना है पता नहीं की होना है। ये मनुखा दे मिली है इस नूं सुख कर लो। इस नूं किसी ने कवि जी ने किया नाम से कबीर जी का लिखा कि बैस्त 12 चलत 18 बैठे हुए 12 सुहास तुरदे हुए 18 सोबत जाए 30 सुत्या हुआ 30 जाते लोने चिर विच बैठन करदे 64 जावे जे विषय विकार भोगदे हो 64 जाते क्यों ना भजे जगदीशा। 24,000 रोज का खर्चा ते आमदन मूल ना थीवे। जिस बंदे नूं इन्ना घाटा सो बंदा क्यों जीवे। ये कुछ है तुसी अपने वाल ध्यान दिओ। ताही तां साहिबां ने नाम जपण वास्ते सतगुरां ने 2.5 माला का हुक्म दिता कि 24,000 वेर भजन हो जाए। एक सुहास नूं तां एक वेर आ जाए। सुखमनी साहब के पाठ का 24,000 अक्षर है जिहड़े पढ़ते हैं इसे करके वो पाठ करते हैं कि एक अक्षर तो आवे एक वेर आवे सुहास नूं। भाई कुछ ना कुछ मेरे उत्ते भी कृपा करो। मैं कहण वाला ही ना कुछ दान मिले साध संगत कोलों जरा होर अगा होइए। जिस तरह सहज कटे लख को उठतावे
जे 1000 हो जाता है तो लख की चाह करता है। इस तरह इवें भी करो भी अज असीं इन्नी बाणी पढ़ी है, इन्ना नाम जपिया, कल नूं होर इदू ज़्यादा जपीए, होर जपीए। कोई दीवान नंदलाल जी कहते खुश हस्त उम्र के दर याद बगुजर, अच्छी है उम्र, भली है उम्र जो दर याद बगुजर, याद दे विच गुजरती है। वरना कि हासिल सदी गुंबदे कबूत मरा, नहीं तो की हासिल है इस नीले गुंबद विच। एक महात्मा संत एक पिंड विच जाते हैं, मड़ियां विच जाके क्या देखते हैं कि किसी की उम्र 3 साल लिखी हुई है, किसी की 4 साल लिखी हुई है, 5 साल तो वध किसी की उम्र नहीं लिखी। शहर विच गए, पिंड विच गए, लोग बड़े बड़े देखे धौलियां दाढ़ियां वाले बैठे तो हैरान जे हो गए। संत कहते हैं भाई चौधरीओ भगतो असीं आए हाँ, असीं मड़ियां विच देखी है आ चीज, तुहाडे पिंड विच आए हैं तो तुसीं बड़ी बड़ी उम्र दे बुढ़े हो। कहंदे महात्मा जी आओ बैठो बराजो। उन्होंने बहा के कहते महाराज साडे पिंड विच एक चीज बनी हुई है, हर एक आदमी ने अपने अपने कोल लिखत रखी हुई है कि वह सत्संग रोज कितना करता है, नाम कितना जपदा है। जेड़ा वो रोज करता है, एक कड़ी करे, अद्धी कड़ी करे, 2 कड़ियां करे, वो रोज अपना लिखता रहता है। महाराज जो गुजर जाता पंजा साल तो वध किसी का नहीं होंदा, इस करके असीं लिखी हुई है, क्योंकि उम्र तो वही है ना। कुछ हस्त उम्र के दर याद बगुजर। तो भाई जो कुछ हुंदा करो, सतगुरु अगे अरदास करो। समा बड़ा भयानक है। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जो कुछ ये वास्ते लिखा होया बड़ा, अजे ना समझो कि अद्धी पंजाब ते या अद्धी बंगाल ते रौला मुक गया है। सृष्टि सारी उन्होंने लिखा कि रौली पवे, देश सब रोला है, सारे देश रोलने हैं। बचा करो, देखो हाल की हो रहा है, किस तरह हनेरियां चढ़ रही हैं। उत्तों उत्तों साडे वांगू जेड़े बड़े बड़े इस वेले साडे बड़े बड़े स्थान हैं, संडे समझो कुछ समझो भिड़न वाले, वो उत्तों उत्तों तक कहते असीं बैठ के लीग बना के ते लड़ाई बंद करिए। कोई आइटम तैयार कर रहा, कोई हवाई जहाज तैयार कर रहा, कोई तोपां तैयार कर रहा, कोई बरूद तैयार कर रहा, कोई फौजां बहुतियां बना रहा है। हुण इउं ते गल नहीं ना होंदी भी मैं मुंडियां नूं मगर कहां तगड़े हो बई असीं नानस दी इज्जत लाउणी है ते उत्थे जाके आखां सरदार जी जाण दिओ आपां आपस विच राजीनामा कर लईए। अक्सर वो जेडे मगरले खड़े ने उन्होंने तो आगे गल पाई जाना है। हुण असीं एक पासे फौजां तैयार करते हैं, जहाज बनाते हैं, अमरीका ने इन्ने बना ले, रूस ने इन्ने बना ले, अंग्रेज आ कुछ कर रहे हैं, हर एक आदमी लंगोटे कस रहा है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये पर इन्हू कोई बंद नहीं कर सकता, करते पुरख की लिखी हुई है। गुरु गोबिंद सिंह का हुक्म है, इसनू कोई नहीं मेट सकता। सतगुरु राम सिंह ने दसिया कि भाई सूरज लेने चढ़िया मन लेना, जो सच्चे पातशाह कलगी वाले ने लिखा अक्षर अक्षर पूरा वरत। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सिखा कशहरा पवाया, जिन्होंने स्ट्रिंग सजाया, सहजधारियां ने भावें कशहरे नहीं सन, इहो जे भी नाल सन गुरु साहब दे, साहब राम कौर जी जैसे। इतिहास दसदा है कि सिर मुनिया होया, पास बैठे हैं बराबर। सिखा क्या महाराज इन्हां दे सिर ते केस नहीं, कहंदे भाई इन्हां दे अंदर नूं वधे होए ने, ये ते वो जानदे ने, पर जिन्हां नूं सानूं अमृत छकाया, कशहरे पवाए, सिंह बनाया, बई देखो दाड़े, केस, शराब, मांस और तंबाकू वाले को तुसीं जाके खांदे हो, उन्हां दा धुआं लैंदे हो, उन्हां दुकानां तो जे खांदे हो, बई फिर अर्ज ये है भी मैं ते अर्ज कर दी है, सतगुर जिस वेले आउणगे मैं ते कह देंगा कि मैं अर्ज कर दी है, जे ना मनोगे जे कोई गल होवे तो मेरी हुण जिम्मेवारी नहीं। मांझा बीबियां के अर्ज है, तुहानूं बड़ा वक्त मिलदा है, चक्कियां नहीं तुसीं पींदियां, चरखे नहीं करदियां, तुसीं ओनी माला होर फेरिया करो। तुहाडे बच्चे, तुहाडी संतान जिहड़ी है वो इहो जी पैदा होवे कि भगत जम्मण, सूरमे जम्मण, दाते जम्मण, सिख पैदा होण, आदमी पैदा होण तुहाडे चों। और मैनूं इन्नी खुशी है भी जो कुछ मैं आख्या सी ਉਹਦੇ ਤੇ बहुत सारा असर हो गया है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ सज्जना ने कोई गलती की होवे वो कृपा करके सवेरे आसा दी वार च आके अगे वास्ते, क्योंकि असीं फखर नाल कह दिंदे जाके भी साडे सियाम च कोई सिनेमा नहीं देखता। माइयां ने घुंड ला दिते न, मैं उत्थे जाके आख्या भी साडे सियाम वालियां ते लाता भी बीबीओ तुसीं उत्थे भी ਜਿਹੜੀਆਂ साडे आखे लगियां ने ला दिते न। पर मैनू ऐसा मालूम होया है भी जिदन मैं इतों गया ਜਿਹੜੀਆਂ उदों बाद सारिया माइयां बीबियां आईयां ने वो अजे खाने घुंड कढ़दियां।
ਇਦੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਖੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਭੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੇ ਨੇਤਰਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਈ ਬੀਬੀ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕਦੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਿਆ, ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ 2-3 ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਆਈਆਂ ਉਹ ਤੇ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ, ਉਹ ਟਾਕੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੱਲੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲ ਪਈ, ਉਹ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਨ ਸੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬਾਲਣ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਜੋੜਾ ਲੈ ਜਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ, ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਔਰ ਸ਼ਰਾਪ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਫਲਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਆ ਭੋਗ ਪਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈਏ ਜੰਗਮਈ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਛੱਡਣ। ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਈਆਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਡੀ 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਕਤ ਕਰਨ। ਮਾਈਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮਾਈਆਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਮਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ। ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪਊ ਆਟਾ ਸਣੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਦਲੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਸੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ ਉਹ ਬਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਅਚਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇਹ ਪੂਰਨ ਇਹ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣਵਾਨ ਇਹ ਅਪਰੰਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੰਕੋਕ ਵਿਖੇ 5/12/1948 ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਕਾਟਤ ਹੈ ਦੁਖ ਭੂਖ ਮਿਟੇ ਜਨ ਜੋ ਦਰਸਾਵੇ ਪਾਲਤ ਹੈ ਰਿਬ ਗਾਲਤ ਹੈ ਦਿਪ ਮਾਲਤ ਹੈ ਨਰ ਜੋ ਸਰਨਾਵੇ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਜਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕੋ ਮਗ ਪਾਂਚਨ ਕੇ ਠਗ ਕੈ ਹੁਲਸਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਰ ਨਾਹੇ ਜੇ ਜੋ ਦੀਨ ਸਦਾ ਜਸ ਗਾਵੇ ਤ੍ਰੈ ਸੁਰ ਤ੍ਰੈ ਪੁਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਰ ਕੋ ਜਸ ਵੈ ਜੁਰ ਕੇ ਗੁਰ ਨੇਤ ਕਹੇ ਹੈ गाए रहे नित प्याए रहे तित लाए सिमृत न भेद लय हैं सब संत आनंद कहें चाहे को मम जंत बेअंत से भेद रहे हैं
दीन दयाल या मेरे गुरु हमारे गुरु। इतिहास चौथा शुरू होता है तीसरी पातशाही का मंगल संत जी करते हैं, क्योंकि पहले इतिहास से अकाल पुरख का मंगल, दूसरे उत्ते गुरु नानक देव का, तीसरे ते गुरु अंगद का और चौथे उत्ते गुरु अमर देव का मंगल आया। हाँ जी, देवता है सुख काटता है दुख। सतगुरु कैसे हैं? सुखा दे देण वाले हैं, दुखा नूं दूर करने वाले हैं। मुख मिटे जन जो दर्शावे, जो पुरुष दर्शन करता ਉਹਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। पालत है विपगालत है, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਕ ਰਿਪੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ विपमालत है नर जो दर्शावे, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्रीत है जग दे सुख को, ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਖੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। नग पाचन को ठग कैवल सावे, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੁਖ ਜਗਤ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਕ ਨੂੰ, ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਹ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। चाहे नहीं परवाह नहीं, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਤੇਰੋ ਜਨ ਹੋਏ ਸੋਏ ਕਤ ਡੋਲਾ, तीन पवन पर छाजा, हाथ पसार सकै को जन को बोल सकै न अंदाजा। चाहे नहीं परवाह नहीं नर नाहे, जो दीन सदा जस गावे। वो जो नरां दा नां है सतगुरु जेड़े ओनू मिलदे हन, ध्यान सिंह जी कहंदे ने मैं दीन उसदा सदा जस गाउंदा। त्रै सुर त्रै पुर त्रै गुर को जस, कहंदे ने तिन्ने ही सुर देवते ब्रह्मा विष्णु शिव, तिन्ने ही लोक धरती आकाश पताल, त्रै गुर तीसरे गुरु अमरदेव दा जस। मैं जुड़ को गुरु नेद कहे है, वो जुड़ करके तिन्ने लोक तिन्ने देवते सतगुरु गुरु अमरदेव नू कहते हैं नेत। नेत नेत कथंत बेदा। नेत का अर्थ है कि न एती इतना नहीं, इतना भी नहीं, वो बड़े तो बड़ा है। वेदां विच की लिखा है कि अणुरणियान, अणु ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਮਹਿਤੋ ਮਹਿਆਨ, ਵੱਡੇ ਸੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਾਵਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਖਮ ਤੇ ਸੂਖਮ ਕਰ ਕੀਨੇ ਅਣੂਰਣੀਆਨ, ਬ੍ਰਿਧਨ ਬ੍ਰਿਧ ਬਤਾਏ, ਵੱਡੇ ਸੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਹਿਤੋ ਮਹਿਆਨ। गाए रहे नित ध्याए रहे, ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ, ਨਿਤ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, तित लाए सो वृत न भेद लहे है, ਬਿਰਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ शिव जी ਆਦਿਕ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਨਾ ਭੇਦ ਲਹੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते बेअंत 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 को करंत पाठ देखिए। बेअंत लोग ही उस बेअंत का पाठ करते देखी दे हैं कि तू बेअंत है, तू बेअंत है, तू बेअंत है, कोई जान ही नहीं सकता। सब संत अनंत कहे गए को, सब संत जेड़े हैं महापुर को कहते हैं अनंत, उसका अंत नहीं कोई जान सकता। मम जंत बेअंत सो देत रहे, मम जंत बेअंत सो देत रहे। मेरे जैसे बेअंत जनता नू सतगुरु देने वाला है, कोई गिनती नहीं जिन्हें नू दान दिंदा है। दीन दयाल अमर गुरु, दीना दे दयाल हैं, सतगुरु अमर हैं, वो मरने वाले नहीं। सतगुरु अमर है, ना वो कदे मरिया है, ना वो मरा ना होगा सो, वो मरने वाली चीज नहीं। तीसरे पातशाह गुरु अमरदेव जो हैं भगत ध्यान मरकेंद्र से होत कह गए हैं,
ਸਹੇਤ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਕੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜਿਆ ਗੁਰਚਰਨ ਸਰੇਵਤ ਦੁੱਖ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਅੜੇ। ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਕ ਰਾਸ ਤੂਤੀਆ ਏ ਚਸ਼ਮ ਮਾਸ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸੁਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਕਿਉਂ ਬਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਬਰੂ ਅਫਜ਼ਾਏ ਹਰ ਸ਼ਾਹੋ ਦਾ ਦਾਸ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਗਦਾਸਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ ਲਾਗੀ ਲੈ ਧੂੜ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨਨ ਕੀ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਤਿਨ ਹੁੰਦੇ ਦੂਰ। ਕਵਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੋਰੀ, ਸਭ ਸਿੰਘ ਸੁਣੇ ਸੋਰੀ, ਸਭ ਸਿੰਘ ਸੁਣੋ ਸੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੁਣੋ ਭਾਈ। ਜਨ ਦੀਨ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਿਮਰ ਭਾਵ ਸੋ ਸੁਣਾਏ ਹੈ। ਦੀਨ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਨ ਨਿਮਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੇ ਮਨ ਲਾਏ ਆਦ ਬੰਦੇ ਦਾਸ ਪਾਏ। ਸੁਣੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲੇ ਦਾਸ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਬਿਗਨਾ ਨਸਾਏ ਪੁਰਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਗਾਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਿਗਨ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਸ ਜਸ ਗਾਨ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਥਾ ਕਵਾਂ। ਕੀਜੀਏ ਸਹਾਏ ਸਭ ਸੰਤ ਸੁਖ ਦਾਏ। हे संत महापुरखो मेरी सहायता करो सारे रल के। जस राम मृग गाए जथा मत सो अदाए है। सतगुरु राम सिंह का मैं जस कहन लगा हाँ। संत महात्मा मेरे ते कृपा महापुरख करन, मेरी जो मत है, जिस मत मेरी मारी मोटी बुद्धि है, मैं उस अनुसार सतगुरां का जस कवां। मीजिए सुमतियो बिनासी एक मत मोए। मेरे ते कृपा करो, मैनू श्रेष्ठ मत दियो। सामत दी जाए जित तुद ध्याई, साबुद दी जाए जित विसरै ना। चित हित नित तन नर सुखदाय है। चित विच हित पैदा होवे, प्रेम जागे और मेरी मनुखा दे जेड़ी है सुफली हो जाए गुरु का जस कहन करके। मोर मोर बुद्ध तुच्छ है ना जानत ना कछुआ है। मेरी बुद्धि बड़ी तुच्छ है, जानत ना कुछ है, जानती कुछ भी नहीं। जिन्हां ते कृपा हुंदी है, जिन्हां नूं बख्शिश करदा है, जिन्हां नूं गुण बख्शदा है, जिन्हां नूं कुछ दिंदा दान, वो कहंदे ने मेरी बुद्धि किसे कम नहीं। ते असीं एवें ही कबीर जी कहंदे ने कहा नर गर्भ से थोड़ी बात, बहुत प्रताप गांव सौ पाए, ऐंडो टेढ़ो जात 2 लाख टका बरात। कहा नर गर्भ से थोड़ी बात, बहुत प्रताप गांव सौ पाए, मन दस नाज टका चर गांठी, ऐंडो टेढ़ो जात। बहुत प्रताप गांव सौ पाए, 2 लाख टका बरात, दिवस चार की करो साहिबी, जैसे बनहर पात, ना कोऊ ले आयो इल तानो, ना कोऊ ले जात। रावण हूँ ते अग छत्रपति, खिनमय गए बिलात, हर के संत सदा फिर पूजो, जो हर नाम जपात, कह कबीर राम बज बोरे, जन्म अकाल किया। एक कवि ने किया है कि बड़े बड़े राजा यहाँ के लाख नौ नगारा बाजे, जहाँ के रथ पहियन सो सातों सिंध खाते हैं। एडे एडे राजे जिन्हां दे 9-9 लाख नगारे इकट्ठे बजन और जिन्हां दे रथां दे पहियां नाल समुंदर बन गए। संत गुलाब सिंह जी भी कहते हैं, गुरु गोबिंद सिंह साहिब कहते हैं, बली मान धाता दे राजा महीपम, जिन्हें रथ चक्रन किए 7 दीप, जिन्हां दे रथां दे पहियां नाल 7 समुंदर बने, 7 दीप बने ते बांध के काल जेलें चलाए। काल ने बंद के भी चला देते। गुलाब सिंह जी महात्मा भावरस अमृत कहते हैं, हाँ जी, बड़े बड़े राजा
फिर कहना जी जो याद आउंदी आ पावर सामर दी तो जिनके रत नेमत लारन ने सत सागर है अब लो जग माही जिन चांप के गोशन के बलते सब सैल बटोर तरे तरमाही सुरराज डरे जिनके बलते जमराज जिते जिहने जग माही मन ते जग भीतर ना रहे और रहे कहो को जग माही। कहते जिन्हां दे रसां दे पईयां नाल अज तक 7 समुंदर बने हुए ने जिन्हां ने धनुष दे गोशे नाल एक पासेों ऐ चुक चुक के इकट्ठे करके पहाड़ इकट्ठे कर दिते और सुरराज इंद्र डरदा है जिसके बल तो रावण दे तो जमराज नूं जिसने अपने काल नूं पावे नाल बधा होया है वो मन ते जग भीतर ना रहे अब और रहे कहो को जग माही। वो बड़े बड़े राजा जहाँ के लाख नौ नगारा बाजे जहाँ के रस पहियन 107 सिंध खाते हैं कोट युग आरजा करोड़ा युग आरजा असी 100 वरा भी कोई नहीं सिरे चढ़ाता 50-60 वरिया जी आकड़ के मर जाने हैं। कोट गज बल ताको करोड़ा करोड़ा हाथियों का बल जाका एक ही धनिष्ठो वैरी सब डांटे हैं इक्के तीर नाल सारे वैरी दूर कीते ते मृतक भये अब नाम हूं ना लेत कहूं कहीं कहूं बेवे पुराणन मोह राते हैं। वो मर गए कोई ना नहीं लेंदा किते किते वेदां पुराना च उन्हां दीयां साखियां लिखियां होईयां तू जो कहत हो मही पद वो तेरे जैसे गीती बाबा कहते काल काटे। गुरु साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब कहते हैं एक शिव भये एक गए एक फेर भये रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं मोनवी मुदार कहते अश्विनी कुमार कहते अंसा अवतार कहते कालवश भये हैं पीरे उपकंबर कहते घरे ना पड़ते थे ही ते होएगा सब खून में मिले। ये चीज है भाई तू जेड़े गर्भ करने वाले हैं जिन्हों का गर्भ की सुख से हाँ जी मेरी बुद्धू तुच्छ है जेड़े गर्भ करते हैं उन्होंने कुछ नहीं रहता। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह आनंदपुर साहिब एक दिन बैठे हैं बैठे बैठे हुक्म देंदे हैं कि भाई कोई आदमी इस वक्त दस सकता है कि कबीर जी के वक्त राजा कौन सी। कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता कहते देखो कबीर जुला है तुसी किसी नूं जाके पूछो तो लोग कहेंगे भगत कबीर होया है नाम का प्रताप है उस वेले दे राजे का नाम नहीं किसी नूं आ रहा। कोट लाख सर्ब को राजा जिस हृदय नाम तुम्हारा जहाँ को नाम न दिया मेरे सदगुरु से मर जन महंगा वारा। तो कहते मोरी बुद्ध तुच्छ है संत जी इतने गुणी होकर के विद्वान मैं इन्हों का दर्शन किया मैं आज का भी पाठ दसम का इन्हों को महात्मा को किया है बड़े विद्वान से बड़े सियाने थे लेकिन निर्माण भी उतने ही से जितने विद्वान थे। हाँ जी लगे प्रेम हेम पारस बनाए है पर गल है मेरी बुद्ध तक किसी कम दी नहीं पर जे लग जाए पारस रूप प्रेम तो फिर मनूर नू भी सोना बना सकता है। मैनू प्रेम सतगुरु का लगा है थोड़ी कृपा होवे संतां महापुरखां दी तां पारस जेड़ा हेम बना देवे मैनू। मेरो मन ऊर्जे मनूर समया है छोहे कु जस संगत हो रंग के फिराया है। हाँ जी मेरो मन ऊर्जे हो मनूर के समान है कुछ अक्षर रह गए मनूर समान। हाँ जी मेरा जो मन है वो ऊरा है ऊड़ा है और वो मनूर जैसा है पर सतगुरु का जस जेकर मैनू छो जावे तो मेरा रंग पलटा दे सोना बना दे। कृपा निधान गुर सुखों के खान संत सतगुरु कृपा निधान संत सुखां दी खान हन। ध्यान सिंह संत जंत कोट बार बंदे पाए ध्यान सिंह जंत बन के ध्यान सिंह जी कहते मैं जंत करोड़ा बार संतां दे और सतगुरां दे चरणां नूं बंधन करदा। तुलसीदास जी कहते वरनो संत सज्जन चरना कहते मैं दोहां नूं नमस्कार करदा क्यों कहते न एक मिलत दारन दुख दे एक तो मिलते हैं तो दुख देंगे एक विचरत प्राण हरने ही जेडे सज्जन पुरुषों को मिलते हैं तो दुख देंगे क्यों क्यों दे मिलने से दुख प्राप्त होता है
ਤੇ ਅਗੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੋਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹਨ ਉਹ ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰ ਸੰਗਤ ਸਮੂਹ ਵਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਉਸਦੀ ਵਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਤਾਕੋ ਜਸ ਸੁਣੋ ਨਰ ਨਾਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਸ ਵਿਦ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਲਗੇ ਰਹਿਣ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਕ੍ਰਿਓਦ ਸਿੱਖ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ। ਉਦੋਂ ਕੁੱਲ 13 ਸਿੱਖ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਸਾਰੇ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਹੈ ਤਬ ਗੁਰ ਬਿਗ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨ ਦਾ ਫਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਕੇ ਲਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਕੋ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਓ। ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਾਸ। ਕਹੋ ਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਗਰੀ। ਅਵਚਰ ਨਗਰੀ ਜਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਵਚਰ ਨਗਰੀ। ਕਹੋ ਜਾਓ ਸ੍ਰੀ ਅਵਚਰ ਨਗਰੀ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਦੇੜ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ। ਦਸਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਰੀਤੀ ਸਗਰੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਰਜ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਸੇਠ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਵਕਤ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜੂਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਆ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੁਣਿਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਕੰਮਾ ਲੱਗੇ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਜਾਏ ਨੇ, ਅੰਦਰਲਾ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਰਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੀੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 3 ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਔਰ 2 ਦਸਮ ਦੀਆਂ। ਇਹ 5 ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਕੰਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ 18 ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਇਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਜੀ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੰਗੀ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਪਰਕੰਮਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਤੇ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਸੱਜੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਖੱਬੇ ਦੀ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਕੰਮਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੇਠ ਉਤਰ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਰੋਜ਼ ਰਹੇ ਕਰ ਤਹਿ ਜਾਈ ਤਹਿ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲਿਖੜਿਆ ਉਹ ਰੀਤੀ ਸਮੁਦਾਈ। ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਹਿ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ। ਅਸੀਂ 8 ਪੈਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ
ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਰਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਹੋ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰੀਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸਨ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਗ ਜਿਨ ਕੇ ਵਡੇਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਤੇ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਨੀ ਕੇ ਨਾਤੀ ਧੂਪ ਦੀਪ ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੁਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਬਾਰ ਪਾਰਾਂ, ਕਈ ਬਾਲ ਪਾੜਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਓਚਾਂ, ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਗਦੇ ਹਨ, ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣ ਧੌਲੇ। ਓਚਾਂ ਮੋਚਨੇ ਦਾ ਨਾਕ ਨੋਚਾਂ, ਕਈ ਮੋਚਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਕ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਾੜ ਪਾੜਾ, ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਥ ਮਾਸ ਪੈ ਚਲਾਇਆ, ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚੁੰਡਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਪੂਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਰੇ, ਹਾਏ ਵੇ ਕਸਾਈ ਰਹੇ ਸਿੱਖੀ ਗਊ ਖਾਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਹਿਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਗਊ ਨੂੰ ਕਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਿਜਤੀਆ ਤਜ ਉਲਟਾ ਵਿਚਾਰਨ, ਮੁੰਡਿਓਂ ਸੰਗ ਰਮੈ ਹੈ ਜੇ, ਤਿਨਕੇ ਸੰਗੀ ਬਾਦ ਫਰੰਗੀ ਬਹੁਤ ਨਮਰਦ ਥਵਾਏ ਹੈ ਜੇ। ਸਿੰਘ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਬਜੇ ਵਾਰੇ, तिन्हें मश्करी लोग करें, जब तक संयम कर्म धर्म तज पै को कर्म में सो मरे। सिखा की हालत, मुंडे सिखा रखे, कंजरियां सिखा ने रखिया, अपने घर छड़े और फिर बीमार होए तुरिया नहीं जाता तो लोग मखौल करते सिंह का भाई सुनहरी कब्जा, तलवारा के कब्जे होंगे सी ना सिंह ने सुनहरी पाए हुए, ये मखौल बन गया सिखा वास्ते। भाई जी कहते तिनके संगी बाद फरंगी बहुत नमर्द सोए हैं जे, सिंह सुनहरी कब्जे वाले तिन्हें लोग मस्करी लोग करें, तुरिया नहीं जाता जो चौड़ियां लत्तां करके तुरदा तो मखौल होंदा है। क्योंकि जब तब संयम कर्म धर्म तज पै कुकर्म में सो मरै, वो कुकर्म विच पै गए और रीत और प्रीत और प्रतीत रीत खान पहरान जान मान और जन के। भाई साहब कहते इहो जी कुछ हालत बनी, छड़ दिते दस्तारे सीधे, बन ले साफे, पिछे रखे लड़। मैं अर्ज करा कोई हिंदू होवे चाहे सिख होवे, इस गल का किसी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, जेड़ा पिछे संभला रखना है मुसलमानी कहता है। लंबे भाई साहब कहते फिर हिंदू धोतियां टंगते सी, सिखा ने वो चादर बनिया जिन्होंने गलियां का कूड़ा भी नाल संबरीदा जावे, जिन्हें देख सिखी गऊ कंबा तुर्क गंद है कि तुर्कों के तंबे बने तेड़, जिन्होंने देख के सिखी रूप गऊ कंबदी है। तो सिखी तो रही ना, भजन छुट गया, बाणी छुट गया, कोई बोलता नहीं, कोई पढ़ता नहीं, कोई कुछ करता नहीं। जे कोई पढ़ता तो मखौल करते, जब जी ना रहो रात पढ़े सुने कभी खास, और जे पढ़त पास हाथ ते नहीं और रहे उन्होंने मखौल करते हैं कहा रब बहरा है और रब बोला है, तू उन्होंने पढ़ के सुना। ये हालत हुई तो इत्थे पंजाब विच खेल खत्म हो गई। तो गुरु गोबिंद सिंह की सिक्खी जेड़े उत्थे नदेड़ विच सिख बैठे थे, सतगुरां ने भाई राय सिंह नूं भेजिया कि भाई मर्यादा है, वो जानते तो सब कुछ अंतरजामी, तो जो चाहन सो कर सकते हैं। पर उन्होंने कहा कि जा हजूर साहब जाके मर्यादा लेके लिया, कुछ दिन उत्थे रहो जा। गुरु ग्रंथ को सहे अथाऊ, गुरु ग्रंथ साहब का अर्थां दे सहित, क्योंकि भाई साहब ज्ञानी थे, वो पढ़ के आए थे अमृतसर से, उन्होंने उत्थे हुक्म दिता, उस तो बाद हुक्म बंद किया कि कोई गुरबाणी के अर्थ ना करे। मैं अगे अर्ज की सी कि नामधारियों को गुरबाणी के अर्थ करने का हुक्म नहीं, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि तू उत्थे चलिया है, तू सहित अर्थां दे सारा पाठ करी, वहां रहो भोग संपाऊ, भोग पा देना उत्थे पाठ करके। पर सिंगन रीति नित व्रत जेती, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ जो रीति होवे उत्थों दी कि सिंह इशनान किस तरह करते हैं। मैं अर्ज करा
ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਣੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦੋ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਾ ਨੌਨੇ ਧਿਆਵੇ ਤਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋ ਸਹਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰਿਆ ਜਿਨ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਤਾਇਆ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਮਤੇ ਲਿਆ ਚੜਾਏ। ਜੋਤ ਕਾ ਜਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰਿਆ ਜਿਨ ਟੁੱਟੀ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਮਿਲਾਏ। ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ ਕਾਲਜੁਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧ ਸੋਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਚਲਾਏ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਸ਼ੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪकी महिमा कही ना जाए। हाजर जी पैदे मालक सतगुरु उदय सिंह जी जिन्हें दर्शन किया जन्म मन दुख कटिया जाए सब थाई हो सहाय। गुरु जी के 4 संजाते 5 प्यारे 40 मुक्ति 80 बेअंशी कमावल ध्यान ताकि आप जी पवित्र नाम चितावे। पाशे जैसी पुलना आजीवा तो सदा बख्शन पिता हो। दरो करो सिखी सिख बख्शो बेमुखों के नाम लिए। धरती दे धर्म वर्ताओ महामने का नाश करो। अपने सन खालसा प्रकाश करो। गौ गरीब के कष्ट दूर करो। कोई शिष्य आप जय नाम जपे कोई दुखिया ना दे। पातशाह जी आप जी चरणों में साड़ी प्रार्थना है, सारा धर्म मनिया रहे। गरीबन व सच्चे पातशाह जी आप जी की प्यारी साथ संगत ने इकट्ठर होके नाम सिमरन किया। नाम का रस बनने का प्रताप बख्शो। अंग संग साही रहो। भुल चुक माफ करना। काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो सदैव बचाना। पातशाह जी दुनिया च जो महामारी फैली है उस तो सबनों बचाओ। ना विसरो ना विसारो। रख लो बख्श लो। दे करके दियो दीदार। सतगुरु राम सिंह जी नाम चढ़दी कला। तेरे पानी सरबत दा भला। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट कै मूर्त हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी। दल पंजन गुर सूरमा वड जोधा बर पहोपकारी। साध संगत जी सब अपनी अपनी रसना नूं पवित्र करिए। एक बार उस छेवें नानक नूं याद करिए। सब गज के आखो धन श्री सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी। साध संगत जी गुरु अर्जन देव जी ने गुरबाणी विच लिखिया ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। सतगुरु अर्जन देव जी ने इस तुक नूं अपने आप नूं समर्पित करके शहीद हो के शहीदां दे सरताज खवा के इस तुक नूं पूरा किया। उस तो बाद जदों गुरु साहिब की शहादत हुंदी है 11 साल की अवस्था विच श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी गुरगद्दी ते बिराजमान हुंदे ने। गुरगद्दी ते बिराजमान हुंदे ने। जिस तरह पहले समां विच मंजी सेली टोपी ये जदों वस्तुआं गुरु साहिब दे अर्पण कीतियां मसंदां ने ते सच पातशाह जी बचन कीता कि ये जिहड़ी मंजी है ये तुसीं पोथी साहब नूं दे दो। उस समय पोथी साहब आख्या जांदा सी श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब दी बीड़ नूं। ये जिहड़ी मंजी है तुसीं पोथी साहब नूं दे दिओ। ये जिहड़ी सेली है सेली एक रस्सी हुंदी है। एक टोपी सेली दो चीज़ां ने। सेली टोपी इक्को शब्द दे दो वक्खरे वक्खरे नाम ने। सिर दे उत्ते टोपी पाई हुंदी सी पतली जी, उहदे नाल एक रस्सी हुंदी सी जिहड़ी इस तरह लपेटी जाती सी, उसनूं सेली आख्या जाता सी। गुरु साहब बचन कीता कि ये सेली टोपी भी दे दिओ। हुण असीं ये नहीं पहनांगे, हुण असीं शस्त्र पहनांगे। बाबा बुढ़ा जी ने उस वेले गुरु साहब नूं किरपान अर्पण कीती। वो गुरु साहब दे सज्जे पासे पहना दित्ती क्योंकि उन्हां नूं पता नहीं सी कि चलो किरपान जिहड़ी है किस पासे पहनाई दी है। फिर सच पातशाह जी हुक्म कीता नहीं, ये खब्बे पासे किसी ने आख्या भी खब्बे पासे पाउणी सी, सज्जे पासे नहीं सी पाउणी। वो ला के जदों खब्बे पासे करन लगे गुरु साहब बचन कीता नहीं, एक मेरी दी एक पीरी दी, तुसीं इस करके एक होर किरपान लियाओ, वो तुसीं मेरे खब्बे पासे पहनाओ। साध संगत जी गुरु साहब ने मीरी दी ते पीरी दियां 2 तलवारां पहनियां। ये जिहड़ियां 2 किरपानां पहनियां, किरपान तो भाव किरपा दे शब्द तो किरपान शब्द आया। गुरु साहब ने जे शस्त्र भी चुके ने तो वो किरपा ही कीती है। उन्होंने
ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਹ ਮਾਹਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਨੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕੇ। 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ, ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ। ਪਰ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ, ਨਾਲ ਯੋਧੇ ਰੱਖੇ, ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ, ਫੌਜ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੌਜਾਂ, ਘੋੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ 4 ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਚੰਦੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਹਮਤ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਚੰਦੂ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, 40 ਦਿਨ ਛਲੀਆ ਕੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾੜ ਸਤੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਾਜਾ, ਸਾੜ ਸਤੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੰਬ ਸਨ, ਪਿੱਲਰ ਸਨ। ਉਹ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ, ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਕਥਾ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਦੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਬੀਦੀ ਚੰਦ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸਵਾਇਆ। ਉਹ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਖਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ,
ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਦਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਜਿਆਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਸੀ, ਪਾਇਥਨ। ਉਸ ਸੱਪ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਵੀ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ। ਤੜਫਦੇ ਤੜਫਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜੂਨ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੱਪ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀੜੇ। ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠਾ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੇਲੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਲਈਏ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਸੀ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ, ਝੂਠੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾ ਕੇ ਪਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖਾਂ, ਕੁਤਬ ਖਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਬਾਹਾਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰ। ਅਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਥੱਲੇ ਪਲਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਧਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵੱਜਾ ਤਾਂ ਖੰਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨਿਹੱਥਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਹੱਥਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿਆਂ, ਸਣੇ ਘੋੜੇ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਡੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਦੋਂ ਜੰਪ ਲਏਗਾ, ਉਛਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜਾ ਹੁਣ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੱਬੇ ਚਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ
ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ, ਚੱਕਰ ਆ ਗਏ, ਭੌਂ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਢਾਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੀ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 8-9 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਸੀ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇਵ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇਵ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ, ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਹਿਰਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਰੋਗ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਘਰ ਆਏ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ, ਨਾ ਕੁਛ ਪੀਣ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀ। ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਉਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇਵ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇਵ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਡੇਰੇ ਰਾਮਥਮਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਮਥਮਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਤੇ ਰਾਮ ਥਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਸੀ ਲੱਖੋ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇਵ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। 1 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲੰਘਿਆ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇਵ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਇਆ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਆਏ ਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਆਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਸੀ। ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇਵ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਫਿਰ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇਵ। ਹੁਣ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇਵ ਸਮਰੱਥ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇਵ ਦੀ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇਵ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਮਾਧੋਦਾਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋਦਾਸ ਪਿਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤੇ 1663 ਨੂੰ ਜਦ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਧੋਦਾਸ ਨੇ ਔਗੜਨਾਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਗੜਨਾਥ 1686 ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਧੋਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਧੋਦਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਧੋਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੰਜੀ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਨੇਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਧੋਦਾਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਜਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰੇ ਦਿੱਤੇ, 20 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡ, ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਕਾ, ਕੁੜਾਮ, ਕੁੰਜਪੁਰਾ, ਖੰਡਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰੀ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਡੌਰੇ ਆ ਗਏ। ਸਡੌਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜੋ ਕਪੂਰੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਓ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਡੋਰੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਡੋਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਡੋਰੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਹੀਂ ਤੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਡੋਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਗੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਘਾ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਡੋਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਘਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਚਪਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਪੀਰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੜੀ ਹੋਰ ਫੌਜ ਰਲ ਗਈ, ਸਰਹੰਦ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਸਨ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਨਾਲ 700-800 ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਜੀ ਨੇ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਫੜ ਲਈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਲਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸਨੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਮੰਗੂਗਾ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਫੜਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਤੋਪ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜੋ। ਜੋ 7 ਦੇ 7 7 ਦੇ 7 ਤੋਪ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਉੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਕਾਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਸਾ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ, ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸੀ, 700-800 ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ 1000 ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਊਗਾ? ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਥੱਲੇ ਧੜ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਡਰ ਗਿਆ? ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਟਾਂਗੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਡਰ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਤੜਫਦੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਰਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਜਰਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਈਨ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥਕੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਾੜ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਜਲਾਦ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਉਸ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਛਾਤੀ ਚੀਰੀ ਪਾੜੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੜਫਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਖੂਨ ਸੀ ਉਹ ਖੂਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੇਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੜਫ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਕੱਢੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਾ
सुना हो बेनंतिया, सुना हो बेनंती, स्वामी मेरा कोट पराग परे, कोट पराग परे, परे, कोट पराग परे, बीते चेहरे राम, मेरी आबा, मेरी आबा, मेरी आबा मैंने मेरी अब बेनती सुन लीजा, मेरी अब बेनती सुन लीजा, मेरी बेनती सुन लीजा, लीजा मेरी अब बेनती सुन लीजा, मेरी अब बेनती सुन लीजा, मेरी अब Oh
सत्कारयोग साध संगत जी, सत श्री अकाल। साध संगत जी अपनी रसना पवित्र करिए, सारे बड़े प्यार नाल गज के आखिए धन श्री सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी। फिर कृपा करो गज के आखिए धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी। साध संगत जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਆ ਸ੍ਰੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਔਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ। we've had a lovely presentation and katha from Sant Sarmukh Singh ji from New York ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ from California। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ and thank you to ਸਾਡੇ ਨੀਰੂ ਜੀ for arranging these and sharing these with the ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ we've got our regular ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 4 till 6। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ we're going to be again sharing some more photographs। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਮਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਫਰਮ ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ we're going to be having lots of photographs ਅਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫਰਮ 4 till 6 ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 10 ਵਜੇ ਸੰਤ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ 4 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਰਾਸ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। we've got our weekly planner which we will share with you all। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤੇ have a great week ahead। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय पातशाही 12वीं। प्रीतम भगवती सिमर के गुरु नानक ਲਈ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਸਮਦਾਸਾ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। अर्जन हरगोबिंद नु सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण दी आई है जिसरे सतुक जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिया कर नौने जावे थे। दसम पातशाह साहिब से गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाइयों सहाय। जिसी सतगुरु वाले सिंह सिमरिया जिन धर्म का मार्ग दिया बताए। अकाल पुरख अंतर्यामी सतगुरु राम सिंह जी जिन्हों ने जब तो लिया चढ़ाए। जोत का जामा सतगुरु हरि सिंह जी सिमरिया जिन टुटी सिख ले मंदाए। अटल प्रतापी बड़े प्रताप वाले सतगुरु प्रताप सिंह जी जिन्हों काल जुग विच सुत सोध ते नाम बांधा प्रभात चलाए। सर्व कला सम्राट श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी सिमरिया आपकी महिमा कही न जाए। हाजर हाजूर पहर दे मालिक सतगुरु उदय सिंह जी जिन्होंने दर्शन किया। जन्म मरण दुख सब कटिया जाए सब थाइयों सहाय। गुरु जी के 4 साहिबजादे 5 प्यारे 40 मुक्ते बेअंचे रति के मार्ग ध्यान करके आज पवित्र नाम चित्ते आइए। आश्रय से पुलनहार जी आप सदा बख्शन पिता हो। डरो करो सिखी सदा बख्शो। बेमुख हो के नाम रिए धरती दे धर्म वर्ताओ। महामले से नाश करो संखास का प्रकाश करो। गौ गरीब के कष्ट में दूर करो। कुल सृष्टि आप जी नाम जी प्रभु दुखिया नाय। पातशाह जी सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह विचरण सारी प्रार्थना सारा धर्म बनिया रहे। दीना बंधु पातशाह सच्चे पातशाह जी आप जी दी प्यारी संगत ने एकत्र होके नाम सिमरन किया कीर्तन सुनया। नाम दा रस भजन दा प्रताप बख्शो। सिते मेरे पर हाथ रखो। सच्चे पातशाह जी दुनिया च महामारी फैली है। सच्चे पातशाह जी कृपा करके इस महामारी तो छुटकारा पवाओ। अंग संग सहाय रहो। सिते मेरे पर हाथ रखो। चढ़दी कला होवे ना विसरो ना विसारो। रख लो बख्श लियो दो दीदार। सतगुरु राम सिंह जी नाम चढ़दी कला आप जी दे पाने सबद दा भला। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।